إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بألف ألف ألف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد وعلى ما نريد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أشد خشية قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء. قل من رب السماوات والأرض قل أفأتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل أفاتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم بألف ألف ألف عز عظمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وبألف ألف ألف جمال والجلال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وبألف ألف ألف كمال وسناء وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وبألف ألف ألف بهاء وأسرار وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وبألف ألف ألف هيبة ولطائف أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقى الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب وبألف ألف سمو وحقائق والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وبألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبألف ألف ألف حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اجعلنا ومن شملته عنايتنا ومن تعلق بنا ومن حبنا وأكرمنا والمسلمين والحرمين الشريفين والمسجد الأقصى ومساجدنا ومجامعنا ومعاهدنا ومدارسنا ورواد عمارة وزوارها جميعا والقائمين عليها دائما سرمدا في عين عنايتك وفي سر رعايتك وحفظ وقايتك وفي حسنك الحصين وفي حسنك الحصين وفي حسنك الحصين وفي حسنك الحصين وكنفك المتين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز وأجل وأكبر نقول على دياننا وعلى أنفسنا وعلى أهلنا وعلى أولادنا وعلى أموالنا وعلى أصحابنا وعلى مساجدنا وجامعنا وعلى معاهدنا ومدارسنا وعلى روادها وأمارها وزوارها والقائمين عليها ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم وألف ألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل وألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونقدم بين أيدينا وأيديهم وعن أيماننا وعن أيمانهم وعن شمائلنا وعن شمائلهم ومن فوقنا ومن فوقنا ومن تحتنا ومن تحتنا ومن أمامنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن خلفهم ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وألف ألف ألف فالله خير حافظا وأرحم الراحمين وألف ألف ألف والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وألف ألف أقبل ولا تخف إنك من الآمنين شاهت الوجوه وجوه الكفرة والفجرة شاهت الوجوه وجوه الظلمة والفسقة شاهت الوجوه وجوه الشيوعية والملحدة وعنت الوجوه للحي القيوم
وقد خاب من حمل ظلما. بسم الله آمنا بالله، بسم الله تحصنا بالله، بسم الله توكلنا على الله، بسم الله آمنا بالله، بسم الله تحصنا بالله، بسم الله توكلنا على الله، بسم الله تحصنا آمنا بالله، بسم الله تحصنا، بسم الله تحصنا بالله، بسم الله توكلنا على الله. يد الله فوق أيديهم وحجاب الله على أبصارهم وسهام الله ترميهم. اللهم أعمعنا عن أبصار الأشرار والظلمة والفجار، وكف عنا وعنها ألسنتهم، واغلل أيديهم وأرجلهم، واربط على قلوبهم وجمد الدماء في عروقهم، ووقفنا بضاعة قلوبهم، واجعل بيننا وبينهم سدا من نور عظمتك وحجابا من قوتك وجنودا من ملائكتك. الله بحق تلك الآيات والكلمات والدعوات قنا شر الأشرار وكيد الفجار وكل ما أنت خالقه من الأقدار. اللهم يا من نعمه لا تحصى، ويا من أمره لا يعصى، ويا من فلق البحر لموسى بالعصا، نسألك بمن سبح فيك في الحصى وبالقرآن العظيم حرفا حرفا تجعل تلك الآيات والكلمات والدعوات حبسا حابسا وبحرا طامسا ونارا محرقة وسبعين ألفا من الملائكة حارسا. اللهم من أرادنا وأراد بسوء أو مكروه أو خديعة أو مكر فأحرق صدره وحط مكره وردد كيده في نحره واجعل تدبيره يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنا فاحمنا وإياها بحماتك فات بقاية حقيقة برهان حرز أمان. بسم الله ويا ذا الجلال والإكرام أسبل علينا وعليها يا حليم يا ستار كنفست إجابي سيانة نجاة واعتصموا بعبد الله ويا حنان ويا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا محيط يا قادر علينا وعليها سور أمان حاطة مجلس رادك عز عظا. ذلك خير ذلك من آيات الله ويا ودود يا قهار يا مانع يا دافع قنا وإياها شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علينا وعليها خضر غاشية من عذاب الله. ويا قوي يا متين يا مذل يا منتقم نجنا من عبيدك الظلمة الباغين علينا وعليها فإن هم لنا ولها أحد بسوء خذله الله أخلقه الله قصمه الله ختم على سمع قلبه وجعل على بصره شوة فمن يهديه من بعد الله. بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا أينما كنا، بحول الله لا يقدر علينا وعلى أولادنا وبناتنا وعلى أحبابنا والمتعلقين بنا. بحول الله لا يقدر علينا وعلى طلابنا وطالباتنا وعلى معاهدنا ومجامعنا. بحول الله لا يقدر علينا وعلى من أحبنا وأكرمنا وبقوته لا يساء إلينا. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك عدد ما خلق في السماء عدد ما خلق في الأرض عدد ما خلق بينهما. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله والسميع العليم فسيكفيكهم الله والسميع العليم فسيكفيكهم الله والسميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Doa Sayyidina Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah. Bismillah khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala bis sama. Bismillah tatah wa billahi khatam wa bihi aman. Billah bismillah aman. Bismillah asbah. Bismillahi amsayt wa 'ala Allahi tawakkal. Bismillah ala qalbi wa nafsi, bismillah ala aqli wa dhiri, bismillah ala ahli wa mali, bismillah ala ma'atani rabbi, bismillahi syafi, bismillahil mu'afi, bismillahil wafi, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' was sami'un alim. Huwallah, Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa a'azzu ajallu mimma akhafu wa ahdar. Allahu akbar wa a'azzu ajallu mimma akhafu wa ahdar. Allahu akbar wa a'azzu ajallu mimma akhafu wa ahdar. As'aluka Allahumma bi khairika min khairika alladhi la yutihi ghairuk azza jaruk wa jalla thana'u wa la ilaha ghairuk. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli sultan wa min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri kulli jabbarin anid wa min syarri kulli qada'i su wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. وأنت على كل شيء حفيظ. إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. اللهم إني أستجير وأحتج بك من كل شيء خلقته وأحترس بك من جميع خلقك وكل ما ذرأت وبرأت وأحترس بك منهم وأفوض أمري إليك أقدم بين يدي في يومي هذا وليلة هذه وساعة هذه وشهر هذا وطوال عمري. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من أمامي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من ورائي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من فوقي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من تحتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عن يميني بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عن شمالي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما هو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا العزيز الحكيم عدد خلقه ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ليس في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شد بالنار بسند المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى وعاد علينا من بركاته من بركات الصالحين إلى يوم الدين أما بعد باب wa min suratil waqi'ati bab yang menyatakan dan daripada surah Waqi'ah. Riwayat daripada Abdullah ibn Syaqiq daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u faruhun wa raihanu wa jannatu na'im. Baginda Nabi membaca dengan dhammah ruh faruhun wa raihan. Qala al-Hasan al-Basri ma'nahu yakhruju ruhuhu birraihan. Wa qala Qatadatu ar-rauhu ar-rahmatu ay lahu rahmatu. Wa qila ma'nahu fahayatun wa baqaun lahum. Wa man qara'a bil fathi ma'nahu falahu rauhun wa huwa ar-raha. Wa qala ad-Dhahhak maghfiratun wa rahmah. فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Ini
di antara daripada beberapa ayat yang terakhir daripada suratul Waqiah, di mana di sana terdapat dua qiraat. Qiraat yang Nabi kita baca paruhun dengan dhammah ra. Ikut penafsiran sebagian daripada ulama, makna daripada ruhun itu artinya ar-rahmah. Itu artinya al-baqa wal hayat. Paruhun wa raihan. Artinya rahmah atau kehidupan, wa baqaun lahum, dan keadaannya kekal bagi mereka. Sementara dengan qiraat yang kedua, qiraat yang senantiasa kita baca, parauhun wa raihan, parauhun dengan fathah ra, itu artinya ketenangan atau kegembiraan. Imam Dhahak mengatakan rauhun wa raihan artinya maghfirah dan rahmat, keampunan dan rahmah daripada Allah Jalla Jalaluh. Parauhun wa raihan, ada yang mengatakan raihan itu adalah rizki, wa jannatu na'im, dan juga dengan surga, dengan jannatu na'im, surga an-na'im. Allahumma ja'al a'malana wa af'alana wa af'alana wa harakatina wa sakanatina khalisatan liwajhikal karim. Ya Allah, jadikanlah amalan kami, perbuatan kami, a'malana, amalan kami, af'alana, perbuatan kami, harakatina, pada masa kami bergerak, sakanatina, pada masa kami diam, khalisatan liwajhikal karim, ikhlas hanya semata-mata untuk mendapatkan keridhaanmu, muqarrabatan di jannatin na'im, muqarrabatan dana ila jannatikan na'im, dan akan mendekatkan kami kepada surgamu an-na'im yang kekal abadi. Itu qiraat pada lafaz ruh dibaca dengan rohon dengan rauhun. Babun, dan juga qiraat daripada surah Al-Lail. Riwayat daripada Sayyiduna Alqamah qala qadimna Syam fa'atana Abu Darda, kami datang ke negeri Syam, terus dengan kami telah dikunjungi oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, faqala bikum adun yaqra alayya qiraat Abdillah. Jadi kata mereka, di saat mendengar pertanyaan daripada Sayyidina Abu Darda, apakah ada di antara daripada kalian yang boleh membacakan kepada saya bacaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Oh, kenapa pula? Kenapa pula kita kena ingat apa yang Nabi kita katakan tempoh hari. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, siapa saja yang membaca Al-Quran fresh, segar, macam seperti pada waktu diwahyukan. Sesiapa saja yang ingin membaca Al-Quran segar seperti pada masa diwahyukan oleh Allah Jalla Jalaluh, hendaklah membaca dengan qiraat Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud, atau bi qiraat ibni Ummi Abdin, hendaklah membaca dengan qiraat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi seseorang yang mendapatkan sanjungan dan harga yang seperti itu daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patut saja kalau dengan sesiapapun merindukan bacaan daripada beliau. Jadi dengan Sayyidina Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, di saat sampai ke negeri Syam, belum mengatakan apa ada di antara daripada kalian yang boleh membacakan kepada saya qiraah Abdullah bin Mas'ud. Qala fasyaru ilayya. Jadi kata mereka, fasyaru, maka mereka isyarat kepada saya, maksudnya kepada Sayyidina Alqamah. Faqultu na'am, iya, insyaallah saya akan bacakan. Sayyidina Alqamah meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Qala na'am, qala kaifa sami'ta Abdullah yaqra hadhil ayah, bagaimana Anda dengar Sayyidina Abdullah membaca ayat ini? Wal-laili idza yaghsha. Qala qultu sami'tu yaqra'uha wal-laili idza yaghsha wadh-dhakari wal-untha. Wal-laili idza yaghsha, ayat wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Itu qiraat yang kita baca, yang ada di dalam mushaf yang kita baca. Wal-laili idza yaghsha, dan malam hari saat ketiga tiba, atau pada saat ketiga gelap dengan suasananya.
wal laili idza yaghsha. Qala siapa? Qala Sayyidina Alqamah, qultu, aku pernah mendengar Sayyidina Abdullah membacanya, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadz-dzakari wal untha. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadz-dzakari wal untha. Qala sami'tu yaqra'u wal laili idza yaghsha wadz-dzakari wal untha. Ini satu riwayat. Dalam riwayat Imam Bukhari daripada tarik Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri daripada Imam A'mash, maka aku baca wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadz-dzakari wal untha. Jadi kata beliau, apakah kamu mendengar bacaan itu daripada mulut Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Jadi kata Imam A'mash, qultu na'am. Wal laili idza yaghsha wadz-dzakari wal untha itu dengan menghazab wan nahari idza tajalla, itu yang diriwayatkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Wal laili idza yaghsha wadz-dzakari wal untha, qiraat yang masyhur, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahih. Qala Abu Darda, setelah mendengar bacaan daripada Sayyidina Alqamah seperti itu, aku juga mendengar seperti itu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haula'i, sedangkan dengan mereka itu, yuridunani an aqraha wa ma khalaqa fala utabi'uhum, sedangkan mereka inginkan saya membacanya, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, maka aku tidak mau mengikuti mereka. Hakadha qiraatu Abdullah ibn Mas'ud, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadz dzakari wal untha. Ini riwayat yang kedua dengan bacaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kita simpulkan ada rawi yang meriwayatkan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan qiraat wal laili idza yaghsha wadz dzakari wal untha. Jadi tidak ada wan nahari idza tajalla. Itu tidak disebutkan. Sementara riwayat yang kedua daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadz-dzakari wal untha, itu dengan hadzaf wa ma khalaqa. Itu riwayat yang kedua. Riwayat yang masyhur, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dan daripada surah Az-Zariyat, yaqulu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ana ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Ini anar razzaqu dzul quwwatil matin. Ini sesungguhnya akulah yang maha memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan yang perkasa. Qiraat yang mutawatirah, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaq. Di sini ini qiraat yang mutawatir, innallah. Anar razzaqu, qiraat yang mutawatir, huwar razzaqu. Ini anar razzaqu dzul quwwatil matin. Qiraat yang mutawatir, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaqu, yang ingin mendapatkan rezeki yang murah, rezeki yang melimpah, mudah untuk mendapatkan keperluan hidup, mudah untuk mendapatkan hasrat keinginan yang kita dambakan, agar kita mendapatkan taisir dan tasir daripada Allah Jalla Jalaluh. Senantiasalah dengan kita berzikir dengan Ar-Razzaq, Ya Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Ya Allah yang maha memberi rezeki. Rezekinya Allah itu tidak ada had. Sebagaimana Allah tidak mempunyai batasan yang mampu untuk membatasi, ukuran yang mampu untuk mengukur seperti apa kekayaannya Allah. Allahul Ghani, Allah yang maha kaya.
juga pemberian yang Allah berikan itu tidak ada batasannya. Pemberian yang Allah berikan itu tidak Allah bezakan antara yang ta'i' dengan yang asi, antara yang fasik dengan yang soleh, antara orang soleh dengan yang tidak. Sebab kenapa? Sebab pemberian atau rezeki Allah berikan kepada hamba-hambanya atau kepada segenap makhluk itu adalah menunjukkan atau sebagai satu terjemahan kepada sifat Al-Ghaniyyu, Allah yang maha kaya, Ar-Razzaqu, Allah yang maha memberikan rezeki, Allah yang maha mudabbir, yang maha mengatur atas segala-galanya. Kalau Allah takdirkan orang itu hidup, kalau Allah takdirkan dia itu akan berada atas permukaan bumi, kalau Allah takdirkan dia akan hidup di dalam dasar laut, kalau Allah takdirkan dia akan berada di dunianya Allah, berarti berada pada firman Allah yang berbunyi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada daripada binatang yang hidup di atas permukaan bumi melainkan Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Kalau seperti itu hakikatnya, maka dengan kita tidak perlu risau. Dengan kita tidak perlu takut nanti nak buat lagu mana, nak buat cara mana untuk kita bagi makan, untuk kita bagi belanja, untuk kita uruskan keperluan-keperluan yang mereka perlukan. Yang pertama, sebelum kita dilahirkan, ternyata kita sudah ada peruntukan rezeki. Ia juga seperti itu kepada putra-putri kita akan bakalan lahir. Tidak ada perbezaannya. Kalau kita pada masa usia 4 bulan, di dalam kandungan 40 hari yang ketiga, rezeki kita ditentukan, anak-anak kita, putra-putri kita, cucu-cucu kita pun juga seperti itu. Tidak ada perbezaannya, tidak ada seorang melainkan pada waktu dia lahir ke dunia telah mendapatkan peruntukan rezeki daripada Allah. Tapi ketentuan rezeki yang Allah tentukan itulah merupakan sir, merupakan rahasia Allah yang tidak diketahui oleh sesiapapun, yang dengan kita berikhtiar untuk kita meminta, untuk kita memohon dan juga untuk kita mendapatkannya. Kita ikhtiarkan agar dengan kita mendapatkan rezeki, kita ikhtiarkan agar kita mendapatkan peruntukan anugerah yang melimpah ruah daripada Allah Jalla Jalaluh. Tapi pada masa yang sama, rezeki jangan sampai dikejar dan dicari dengan cara yang diharamkan. Itu diantara daripada paduan hadis, jangan sampai rezekinya Allah itu dicari dengan perbuatan yang terlarang. Mungkin saja dengan perbuatan yang terlarang seorang boleh dapat rezeki, dia boleh dapat hasil keuntungan daripada perkara-perkara terkutuk, daripada perkara-perkara yang terlarang. Tapi pada masa yang sama itu akan jadi bekalan yang akan membawanya kepada murka, kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini anar razaqu, supaya jangan sampai dengan kita putus harapan sehingga dengan kita hilang mood nak buat lagu mana. Begitu dengan bahasanya. Nah, apa pula yang harus kita laksanakan? Kita sudah banting tulang peras keringat yang sehingga dengan kita sampai tidak terurus keperluan rumah tangga, adik-beradik, sanak dan saudara dikenakan karena waktu dihabiskan untuk cari rezeki. Ternyata tidak dapat juga, ternyata tidak untung juga, ternyata tidak berhasil juga. Nah, ketentuan kita akan dapat berapa? Bila kita akan memperolehinya, dari mana datangnya rezeki kita, dengan perantaraan siapa, banyak mana, itu adalah ketentuan daripada Allah. Allah yang menentukan dan juga Allah yang maha mengetahui. Kewajiban yang diwajibkan kepada kita itu adalah mujarradu al-ikhtiar. Hanya semata-mata dengan kita takasub, berupaya dan juga berusaha untuk mendapatkan keperluan hidup yang kita perlukan. Wa min suratil haji, dan juga daripada surah Al-Hajj, daripada Sayyidina Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhuma qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Qala Abu Isa hadha haditsun hasanun ila qawlihi an Imran ibn Husain qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna fi safarin faqara'a ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, sampai kepada ayat wa taran nasa sukara
wa ma hum bisukara bidhammi al-muhmalah su dengan dhammah sin wa taranna sukara wa ma hum bisukara. Itu adalah qiraah mutawatirah. Sementara wa qara Hamzatu wal Kisai sakra seperti atsya wa taranna sakra wa ma hum bisakra. Qiraat yang mutawatir wa taranna sukara, dan kau saksikan, kau akan melihat manusia dalam keadaan mabuk, dalam keadaan pingsan, dalam keadaan sakran. Sakran itu asal maknanya orang yang mabuk. Dalam pingsan itu mungkin tidak bergerak. Wa ma hum bisukara, tapi sebenarnya mereka bukan mabuk. Tapi kena dahsyatnya huru-hara hari kiamat, sehingga sampai membuat manusia jadi seperti itu. Tidak saling kenal mengenal, mak dan ayah, putra dan putri, anak dan cucu, adik-beradik, sanak saudara, atasan dengan bawahannya, keluarga dengan adik-beradik dan juga dengan lingkungannya, masyarakat dan juga dengan orang ramai. Kenal seperti apapun, pada menjadi khadim, menjadi pelayannya, bodyguardnya, PI-nya selama dalam beberapa puluh tahun. Tetap pada saat ketika menyaksikan huru-hara hari kiamat, pada saat dihasyar Allah pada hari pembalasan nanti, di waktu berterbangannya dokumen catatan yang akan menuju pemiliknya masing-masing, di saat amal ibadah akan ditimbang, di waktu akan menyeberang siratal mustaqim, manusia tidak saling kenal mengenal. Wa ma hum bisukara, sebenarnya mereka bukan dalam keadaan mabuk. Babun. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bi sama li ahadihim au li ahadikum. Bi sama, buruk sangat dengan salah seorang kamu. Buruk sangat dengan salah seorang mereka mengatakan nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusiya. Ini ramai orang yang tidak tahu hadis ini. Ramai orang yang tidak pernah mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, juga oleh Al-Imam Abi Daud rahimahumullah. Nabi kita bersabda, bi sama, buruk sangat, jelek betul. Sungguh tidak cantik. Jelek banget seseorang yang mengatakan, aku telah melupakan ayat itu dan ini. Nasitu, aku telah kelupaan ayat ini dan ini. Bal huwa nusiya, akan tapi dia dilupakan. Makanya dalam doa itu jangan dibaca nasina wa dzakirna minhu ma nusina, dan ingatkan kepada kami, dzakirna minhu, daripada Al-Quran yang telah kau lupakan, dan ingatkanlah kepada kami ayat yang telah dilupakan. Wa dzakirna minhu ma nusina, dan ingatkanlah kembali kepada kami manusina, ayat-ayat yang telah dilupakan ke atas kami. Bukan manasina. Dan ingatkanlah kepada kami ayat-ayat yang kami lupakan. Sebab melupakan ayat itu berarti ada unsur kesengaja dan hukumnya dosa besar. Nabi kita bersabda pada peristiwa Isra wal Mi'raj, aku tidak melihat ganjaran pahala yang Allah berikan kepada para hamba-hambanya, sehingga dengan sekecil kotoran yang dikutip oleh seseorang daripada masjid pun juga ada balasannya. Dan aku tidak melihat dosa kesalahan yang dilakukan oleh umatku yang lebih besar daripada seseorang yang hafal Al-Quran atau juga yang hafal surah, kemudian dia melupakannya. Jadi jangan kata nasina, kami lupakan, tapi nusina, yang kami telah dilupakan. Bal nusia pastadkurul Qur'ana, maka senantiasa bacalah Al-Quran. Fawalladzi nafsi biyadihi, maka diri demi diriku yang berada di bawah kudrat Allah, lahwa asyaddu tapasyan, Al-Quran itu lebih cepat lucut dan lepas daripada ingatan para ar-rijal, daripada binatang ternak dengan ikatannya. Lebih mudah lucutnya
lebih cepat lepasnya, lebih cepat hilangnya daripada ingatan seseorang itu daripada onta terlepas daripada tali ikatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'anal Qur'ana uzila ala sabati ahrufin. Bab yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan atas dasar sabati ahruf, artinya 7 huruf. Apakah itu 7 qiraat? Tidak. Jadi ulama mengatakan makna daripada sab'ati ahrufin itu bukan makna dengan 7 qiraat. Qala inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin. Yaqul hadis riwayat daripada Al-Miswar ibni Makhramah wa Abdurrahman ibni Abdul Qari. Kedua-duanya memberitahukan bahwasanya mereka pernah mendengar Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala yaqul barartu bi Hisham ibn Hakim ibn Hizam. Aku pernah menjumpai Hisham bin Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam itu yang berusia 120 tahun, sahabat Nabi. Ini putra beliau. Sayyidina Hakim ibn Hizam yang berusia 60 tahun di zaman jahiliyah, 60 tahun setelah Islam. Di saat beliau sedang membaca itu Ibni Hakim, itu Hisham, surat Al-Furqan di waktu Nabi kita masih hidup. Maka aku pun memberikan tumpuan kepada bacaannya. Siapa? Sayyidina Hisham, Ibni Hakim, Ibni Hizam lagi sedang baca Quran, aku pun memperhatikan bacaannya. Fastamatu qira'atahu fa idza huwa yaqra'u ala hurufin katsiratin. Tiba-tiba ternyata aku mendengar si Hisham ibni Hakim tadi itu membacanya itu dengan bacaan yang berbeza-beza. Huruf atau bacaan yang bermacam-macam. Yang tidak dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW kepadaku. Aku ketara mendengar ayat-ayat yang dibaca oleh beliau itu dibaca yang aku tidak pernah mendengar bacaan yang seperti itu daripada baginda, atau tidak semacam itu pada waktu dengan baginda membacakannya kepadaku. Fakitu usawirhu fi salati. Hampir-hampir dengan aku usawir, maksudnya nak menari, nak mengambil kepalanya pada waktu salat. Jadi nampaknya di sini Sayyidina Umar menjadi makmum kepada Hisham ibni Hakim. Hampir-hampir saya nak tarik kepalanya. Panazartu, tapi saya tunggu sampai dia salam. Falamma sallama, setelah Hisham ibni Hakim ibni Hizam ini salam daripada salatnya, aku tanpa pikir panjang lagi langsung saja saya tarik kepalanya, saya ikat kepalanya dengan selendangku. Labattuhu biridaihi. Asaman talbit, itu selendang dikaitkan ke kepala, baik begitu, baru ditarik. Siapa ini? Sayyidina Umar. Dah ingat kan perbincangan kita pada beberapa waktu yang lalu, seseorang yang punya ketegasan seperti itu kalau pada jadi khalifah macam mana? Tak jadi khalifah pun tegas. Kalau jadi khalifah macam mana? Faqultu, siapa yang membacakan surah ini kepada anda? Mana ladzi aqra'aka hadhihi surah allati sami'tuka taqra'uha? Siapa yang membacakan surah tadi itu kepada kamu sebagaimana yang saya dengar daripada anda? Jadi kata beliau, kata Sayyidina Hisham ibn Hakim, saya aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu justru Nabi kita yang membacakannya kepadaku. Saya katakan dusta. Bohong, wallahi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga yang membacakan surah itu kepada saya yang telah kau baca tadi itu, dan tidak seperti itu. Kata, wallahi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu aqrani hadhihi surah allati taqra'uha. Surah yang kau baca tadi itu justru baginda Nabi yang langsung membacakannya kepada aku. Qala pantalaqtu aquduhu. Belum cukup kalau hanya dengan penyataan Nabi kita yang membacakannya kepada saya, sebab tidak seperti yang Nabi kita akan bacakan, tidak seperti yang Nabi kita bacakan kepadaku. Aku seret, masukkan lilitan daripada selendang, masukkan ke leher, tarik, bawa kemana? Seret, bawa
ke rumah atau ke Masjid Nabawi, jumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqtu aquduhu, maka aku pergi menariknya. Qultu ya Rasulullah, saya mendengar ini membaca surah Furqan atas bacaan ala hurufin, atas huruf, atas bacaan ala hurufin, riwayat ala ahrufin. Lam tuqri'niha, yang baginda tidak membacakannya kepadaku. Dan engkau telah membacakan surah Furqan kepada saya. Oke. Nabi kita bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arsilhu ya Umar. Lepaskan dia dulu. Lepas dia. Supaya dia boleh bela diri. Biar dia boleh membaca di hadapanku. Kalau kau ikat macam itu, ya tentu sesak napasnya susah dia untuk menyampaikan atau untuk menginformasikan yang sebenarnya. Lepas dia dulu. Qira'ah baca Syam. Maka Sayyidina Hisham pun membaca bacaan yang aku dengar tadi itu pada waktu aku berada di belakangnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang seperti itu diturunkan. Wah, tambah marah lagi Sayyidina Umar. Memang macam itulah itu diturunkan. Atau memang macam itulah surah itu diturunkan. Kemudian Nabi kita berkata pula kepada Sayyidina Umar, oke Umar, baca. Qira'ah Umaru. Maka aku baca qiraat yang Nabi kita bacakan kepada saya. Setelah selesai habis saya baca dengan bacaan yang berbeda daripada qiraat Sayyidina Hisham ibni Hakim ibni Izam. Nabi kita bersabda, hakata unzilat, juga macam tu ayat itu diturunkan. Jadi ulama mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan ala sab'ati ahruf, maksud dari para hadis itu adalah lughat, atas 7 bahasa, bukan atas 7 qiraat. Jadi qiraat itu agak lebih khusus. Jadi misalnya seperti yang tadi itu, sukara dibaca dengan sakro. itu disebut dengan qiraat. Rauhun dengan rohun, tulisannya sama, hanya bedanya dari sudut harakat. Itu qiraat. Tapi kalau ahruf itu adalah lughat. Lughat. Qala hakadha unzilat, juga macam itu diturunkan. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan atas 7 bahasa. Faqra'u, maka bacalah ma tayassara minhu, yang termudah dengan Anda. Riwayat daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu qala laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril. Nabi kita berjumpa dengan malaikat Jibril. Faqala ya Jibril, ini bu'ithu ila ummatin ummiyin. Aku telah diutus kepada umat yang buta huruf, yang buta baca tulis. Minhum, di kalangan mereka itu ada al-ajuz yang lemah, wasyaikhul kabir, dan juga orang yang sudah lanjut usia. Ada yang lemah, ada yang tua, yang lanjut usia. Yang 2 orang ini jelas susah belajar atau tidak mampu untuk belajar. Juga di antara daripada mereka al-ghulamu wal-jariyatu. Al-ghulamu wal-jariyatu, dan juga dengan anak laki-laki dan juga dengan anak perempuan. Qala warajul alladzi lam yaqra kitaban qat, dan juga dengan seseorang yang tidak pernah membaca kitab sama sekali. Yang pertama, kepada orang tua atau perempuan tua dan laki-laki yang sudah berumur, mereka berdua ini susah untuk belajar. Kedua, gulam dengan jariah, hamba saya laki-laki dan juga dengan perempuan, atau budak kecil laki-laki dan juga dengan perempuan. Mereka ini juga tidak punya peluang banyak untuk mengaji. Dan juga dengan seorang laki-laki yang ummi, yang tidak tahu baca tulis. Itu perkataan baginda kepada malaikat Jibril. Faqala ya Muhammadu, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan ala sab'ati ahrufin, diturunkan dengan 7 bahasa. Maksudnya bukan semua Al-Quran. Ada ayat-ayat tertentu
yang dibahasakan dengan bahasa Quraisy atau juga yang dibahasakan dengan bahasa-bahasa lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala babun man naffasa, barang siapa memberikan kelonggaran kepada saudaranya, kurbatan min kurabi dunya, kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia, problematika daripada problematika dunia, Allah akan memberikan kelonggaran kepadanya, kesusahan daripada kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberikan kemudahan, kelonggaran, man, tak kisah man itu maksudnya pemerintah, man maksudnya itu adalah jabatan, man itu maksudnya kementerian yang secara pasti ingin mendapatkan taisir daripada Allah, berikan kelonggaran kepada umat. Dan yang boleh berbuat semacam itu adalah orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah. Ini juga satu anugerah sebenarnya, atau satu peluang, suatu kesempatan agar mereka mendapatkan taisir. Coba, kalau Allah dah bagi peluang menjadi presiden, perdana menteri, menteri, anggota parlemen selama tidak kurang daripada 4 ke 5 tahun. Itu kalau sampai tidak berhasil juga untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan daripada Allah, memang orang yang tidak sedar diri. Memang manusia yang tidak punya keinsafan. Memang manusia yang tidak yakin dengan dia akan kembali kepada Allah. Bagi orang yang yakin, yang insaf, yang sedar diri, yang mengerti, dan yang meyakini peluang hidup yang Allah berikan itu hanya sementara waktu, lebih-lebih lagi dengan peluang memerintah. Itu juga sementara waktu, tidak dapat diukur dan dibandingkan dengan masa panjangnya, bahkan tidak ada kesudahannya nanti pada hari akhirat. Tidak ada perbandingan antara dunia dengan akhirat. Kalau sampai tidak memahami tentang hakikat itu, yang dimana dengan peluang yang diberikan, itu boleh menjadi asbab taisir, kemudian keselamatan, kesejahteraan kepadanya nanti pada hari akhirat. Itu memang manusia yang tidak mempunyai kesadaran atau dengan pemikiran yang tidak bijak atau juga tidak waras. Kenapa kita katakan seperti itu? Sebab orang yang mendapatkan amanah, dia berarti diberikan peluang lebih banyak daripada orang ramai. Memang tanggung jawabnya berat, tapi hasilnya luar biasa. Maka pada waktu diberikan peluang, yaitu kita anggap sebagai satu amanah daripada Allah dan juga sebagai satu anugerah pada masa yang sama. Amanah daripada Allah dengan perantaraan rakyat, dan satu anugerah yang luar biasa daripada Sang Pencipta Jalla Jalaluh. Sebab itu untuk memberikan peluang kepadanya untuk mendapatkan tempat yang teristimewa, untuk mendapatkan keampunan, untuk mendapatkan pahala yang banyak, untuk mendapatkan kemudahan, untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi nanti di sisi Allah. Bagi kemudahan kepada orang-orang akan mendapatkan kemudahan daripada Allah dunia dan akhirat. Bagi keampunan kepada orang-orang akan mendapatkan keampunan daripada Allah dunia dan akhirat. Bagi saja bahasa toleransi, jangan diperketat, jangan dipersulit, jangan dipersusah. Kalau ingin mendapatkan kemudahan dan taisir daripada Allah Jalla Jalaluh, tidak hanya di dunia atau tidak hanya di akhirat, tapi dunia dan akhirat, akhirat dan dunia. Man nafasa'an mu'minin kurbatan, barang siapa memberikan kelonggaran kepada seorang mukmin, Allah akan berikan kelonggaran kepadanya nanti pada hari kiamat. Kurab min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman, dan barang siapa satara musliman. Jadi tengok, orang ini sangat-sangat berhajat nak berbelanja. Misal saja, sekarang kita punya peluang banyak untuk berbuat kebajikan. Misal, orang itu datang daripada jauh ke masjid untuk melaksanakan salat berjemaah. Tapi dikenakan
karena tidak memenuhi syarat-syarat yang disyaratkan secara selengkapnya, masih ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Taisir saja, mudahkan saja dia masuk. Itu tashil. Sebab tengok tampangnya paham, tengok fisikalnya sehat afiat. Tengok penampilannya ahli taat. Tengok keadaannya orang yang senantiasa selalu ingat berzikir, patuh kepada Allah Jalla Jalaluhu. Persilahkan. Orang tadi itu tidak cukup syarat untuk berbelanja di mall, Kezayan, Tesco. Kalau ikut syarat, tak boleh masuk. Taisir jalah, beri kemudahan. Jangan-jangan dengan memberikan taisir, itu kita akan mendapatkan taisirat, kemudahan-kemudahan daripada Allah dunia dan akhirat. Taisir, yasiru ala tu'asiru. Kelupaan photostat, tasamuh. Tasamuh tadinya toleransi. Kebetulan hanya yang di photostat 3 halaman saja. Halaman yang terakhir itu telah terlalu penting sangat, tasamuh. Oh ternyata dengan gambar tidak cukup. Oke nanti bila masa lewat di pejabat tolong lengkapkan gambarnya. Insya Allah. Tasamuh. Orang lagi jualannya kita hanya perlukan 3 kilo. Ternyata tersisa daripada barangnya 4 kilo. Tasamuh, ambil ke 4 kilonya. Ambil ke 4 kilonya. Ambil ke semua. Ternyata dengan orang tadi itu mengatakan minta maaf Ci, saya belum ada jualan lagi. Jadi kita serahkan uang Rp20, sedangkan belanjaan kita Rp17 saja, kena mengembalikan Rp3. Tasamuh sajalah, maafkan sajalah yang Rp3 itu. Tasamuh, taisir. Pada saat dia juga terperanjat, dia tidak tahu ini yang kita ganti, ini sepat-pat ini, sepat-pat itu. Dia cuman hanya memperkirakan kalau habis pun dalam Rp300, tapi ternyata tidak kurang daripada dalam 420. Dia udah habis-habisan. Minta maaf Ci, saya hanya ada uang 350 saja. Udahlah 70. Mungkin itu adalah jasa upah daripada kita. Maafkan. Taisir. Minta maaf Ci. Tadi saya tak perasan. Ci roblok di depan. Makanya saya tak pakai mask. Kalau saya nampak tadi tu Ci jaga di depan, saya pakai mask dari jauh-jauh lagi. Kita perasan. Kita sebagai polis. Dia tak pakai mask, tasamuh, lewatkan saja. Dan ini diantara daripada yang pernah kita alami. Beberapa waktu yang lalu, kita 4 orang dalam kereta. Secara aturan 2 orang saja. Polis cuma menasihati, katanya lain kali jangan. Secara aturan tidak boleh. Makasih Ci, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tasamuh. Perlu kita mempunyai pendirian atau punya kesadaran yang seperti itu. Hidup secara bertoleransi. Hidup yang target dan martabat untuk memberikan kemudahan taisir. Memudahkan urusan orang ramai, kemudahanmu, urusanmu akan dimudahkan oleh Allah. Bertoleransi dengan orang banyak, Allah akan bertoleransi juga dengan Anda pada saat ketika kita dimuhasabah pada hari kiamat. Waman satara musliman, dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, satara musliman, tahu kita ini orang ada satu kesilapan, tapi kita pura-pura tidak nampak. Satara kita sembunyikan. Satara musliman, tengok satara musliman bukan kita sebarkan, kita war-warkan. Kita masukkan dalam media massa. Kita tangkap gambarnya. Tak boleh. Kawan-kawan tak boleh gambar-gambar secara sembunyi kalau pada itu sedang dalam keadaan yang dia tidak suka. Digambar dan tersebar dalam keadaan seperti itu. Misal, pada waktu dengan seseorang lagi sedang di check up. Atau lagi sedang diperiksa. Nah, katakan saja pahanya gatal-gatal. Atau terkena duri, atau terkena paku, atau terkena benda tajam. Ya jelas dengan dokter dia nak tengok. Maka pada waktu orang tadi itu singkap baju, kain, kamu jangan tangkap gambar pada waktu itu. Untuk apa? Apa untungnya? Apa kamu akan mendapatkan ganjaran pahala pada waktu teman kamu tersingkap badannya karena itu memang keperluan yang diperlukan untuk dipastikan sama dokter pakar spesialis. Kau tangkap gambar dia pada saat ketika itu, terus kau sebarkan. Apa?
Mungkin dapat sambutan. Karena dengan kita boleh sebarkan paha dia, apa masalah? Apa untungnya? Nah, itu maksud daripada satara. Seseorang terjatuh. Itu tabrak pokok kelapa sawit. Terjatuh. Kita gambar dia pada masa dia terjatuh. Baik pada masa dia terjatuh, pada masa terbuka anggota tubuhnya, digambar. Terus disebarkan, diperalkan. Apa untungnya? Menyebarkan aib yang dia tidak mau, kita juga tidak mau kalau pada waktu kita dalam keadaan seperti itu, ternyata disebarkan keadaan kita kepada orang ramai. Apa yang kita tak nak, jangan kita lakukan kepada orang lain. Satara muslimah, satarahullah. Dunia akhirat. Barang siapa memberikan kelonggaran kepada orang yang sengsara, Allah akan berikan kelonggaran kepadanya dunia dan akhirat. Ini sangat-sangat sesuai. Satu untuk kerajaan, yang kedua untuk polis, ketiga untuk tentara, ketiga untuk staf kerajaan, yang keempat untuk kita-kita semuanya. Jadi dengan kita-kita dengan slogan, yassiru wala tu'assiru. Berikan kelonggaran, berikan kemudahan. Kalau ingin mendapatkan taisir, kalau ingin, tidak ada bahasa kalau ingin. Siapapun mesti nak. Siapa yang tidak mau untuk mendapatkan kemudahan daripada Allah Jalla Jalaluh. Innahu labil mirsad. Allah sangat-sangat mengintai dan juga sangat-sangat mengawasi. Sayyidina Abu Hurairah. Hadis banyak, ibadah banyak, tasbih banyak, amalan banyak. Hidup hanya semata-mata untuk agama itu pun menangis. Dalam keadaan waktu dalam keadaan sakaratil. Menangis, sedih, takut, risau, bimbang. Pada detik-detik yang terakhir. Kenapa? Satu, karena jauhnya jalan yang bakalan ditempuh. Dua, karena sedikitnya bekalan yang dibawa. Tiga, karena dahsyatnya pemeriksaan, pengoreksian. Wal muhasabatu daqiqah. Muhasabahnya, pemeriksaannya itu sangat-sangat detail dan juga sangat-sangat teliti. Bu'dil masir, jauhnya jarak yang ditempuh. Qilatuz zat, sedikitnya bekalan. Kemudian juga dengan penelitian, dengan soal siasatannya itu sangat-sangat ketat. Inginkah kita mendapatkan taisir? Bukan ingin, memang itu yang seharusnya. Kalau tidak mendapatkan taisir daripada Allah, manusia akan celaka secelaka-celakanya. Jadi diingat semuanya, jangan mantang-mantang sudah mendapatkan amanah daripada sesiapa saja. Terus nak buat atau nak bertindak secara agresif supaya dikatakan lebih disiplin, lebih tegas, lebih agresif, lebih apa yang dibanggakan? Kalau pada itu dengan kita diperkatakan seperti itu, mempersulit berarti akan dipersulit, mempersusah berarti akan dipersusah, menyusahkan orang-orang takut kalau ada tangan yang naik menadah kepada Allah Jalla Jalaluh yang mampu untuk mencelakakan seseorang yang menyusah-nyusahkan kepada sesiapa saja. Ittaqul zulma, hindarkan kezaliman, sebab kezaliman itu adalah kegelapan dunia dan akhirat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Wallahu fi aunil abadi. Allah senantiasa selalu memberikan pertolongan kepada hamba selama hamba dalam memberikan pertolongan kepada saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu ilman, dan barang siapa menempuh menjalani suatu jalan, suatu lorong untuk menuntut ilmu pengetahuan, Allah akan mudahkan kepadanya jalan untuk menuju surga. Dan tidak ada satu kumpulan kaum yang duduk di masjid. Kaum duduk di masjid, bukan duduk di taman, bukan duduk di hotel. Ngapain duduk di masjid? Untuk beramai-ramai membaca kitab Allah, untuk beramai-ramai menghadiri kuliah dan juga pengajian mudarasah antara mereka, melainkan akan Allah turunkan kepada mereka as-sakinatu, ketenangan. As-sakinatu artinya ar-rahmah. Ada yang mengartikan ketenangan. As-sakinatu yang pertama. Masuk rumah sih nanti nyamuk. Masuk rumah nyamuk nanti nyamuk. As-sakinatu wa ghasyat humur rahmatu. Macam mana akan kita dapatkan ketenangan kalau pada waktu kita masih merasa risau dan bimbang? Artinya majalis zikir, majelis ilmu itu diantara daripada majelis
yang mampu untuk mengelakkan kita, menyelamatkan kita, memperisai kita daripada perkara-perkara yang kita takuti. Ya. Wa ma qa'ada qaumun wa ghasyathumur rahmatu. Dan Allah akan lemparkan rahmat dan karunia-Nya. Malaikat akan menggerumunia. Ingat yang terakhir. Wa man abta bihi amaluh lam yusdi bi nasabu. Orang yang lambat dengan amalannya tidak akan menjadi segera dengan nasab atau juga dengan keturunannya. Bapak, semua gelar ada. Bapak kita mempunyai semua gelaran yang dibanggakan. Jadi Datu, Sri, Maulana, Kiai, Baba, Tu Guru, Habib, Tun. Ada berapa panjang gelarannya? Banyak sungguh. PhD-nya saja ada 7. Tonnya daripada semua raja-raja memberikan gelaran Ton. Datu Sri dapatkan gelaran Datu Sri itu daripada beberapa tuanku, daripada beberapa sultan. Hebat betul. Orang yang hebat dengan nasabnya, yang hebat dengan keturunannya, yang hebat dengan kedudukannya, itu tidak akan membuat dia laju dan cepat di sisi Allah. Orang yang lambat dengan amal ibadahnya tidak akan menjadi segera dengan jawatan dan kedudukannya. Jadi jangan sampai orang yang ada jawatan tinggi, yang ada kedudukan, yang ada pangkat dan harta, itu ternyata akan tertinggal jauh berbanding dengan orang-orang yang tidak mempunyai sembarang gelaran tetal, tapi segera dan laju dengan amal ubudiyahnya. Orang yang lambat dengan amalan tidak akan menjadi cepat dengan nasab dan keturunan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kita lanjutkan dalam 20 menit ke 25 menit. Hababan Nabilah. Kemarin jangan sampai nanti dengan kita terbawa-bawa arus. Memang kawan kita tuh degil. Atau kawan kita tuh suka bergurau. Atau juga dengan kita suka memperangkapnya. Bahasa sana ngerjain. Suka ngerjain orang. Suka memperangkap orang. Jadi pada saat kita sedang sama-sama singgah di restoran. Simbang. Di sebelah kita ternyata ada orang. Kita pikir mereka itu daripada negara mana. Macam seperti Arab. Pada waktu kita simbang teras sama kita, sama laki-laki, sebelah meja makan kita ada meja perempuan semuanya. Kita pun tak kisah orang lah. Lakum dinukum waliyadin. Mereka makan, kita juga makan. Misal saja. Pada masa kita simbang kece Melayu, bahkan kita kece Kelantan. Ore. Nah, itu seperti itu. Jadi ternyata yang di samping kita kira satu muka macam seperti Spanyol, kedua muka macam seperti Perancis, dan ketiga muka macam kacukan antara Arab Mesir dan juga dengan Arab Lebanon atau Lebanon. Rupa-rupanya dengan kita bercakap berbuat-buat dengan bahasa Melayu, kita juga merasa sama dan mati kita, apa masalah? Orang samping kita tak paham, kita kece tentang apa? Rupa-rupanya mereka pada kece Kelantan. Insyaallah tabarakallah. Akhirnya berkenalan. Dari mana, nak ke mana, lanjut. Rupa-rupanya yang 3 orang tadi itu masih studi lagi di negara kita. Masih bujangan ketiga-tiganya. Jadi berkenalan, yang satu duduk di Kelantan dalam program untuk melanjutkan tesis atau dalam program untuk mendapatkan gelaran PhD-nya. Yang satu itu bercadang untuk melamar satu pekerjaan di kota Kinabalu. Yang satu itu dalam rangka mengadakan lawatan dan kunjungan. Ketiga-tiganya masih bujangan. Dan ketiga-tiga menyatakan kami, Masya Allah tabarakallah, betul-betul tertarik dan juga kagum dengan gaya hidup orang-orang Melayu. Teringin saya sih kalau seandainya dapat jodoh dengan orang Melayu. Maksudnya dengan orang Malaysia, misalnya seperti itu. Nah, jadi yang 3 orang tadi itu, Masya Allah tabarakallah, ya Allah, ya Rahman Rahimin. Ketiga-tiganya ini udah berkawin, bukan sekali berkawin saja udah punya anak.
Tapi begitu mendengar mereka tadi itu ternyata punya keinginan untuk duduk di Malaysia atau untuk duduk di negara kita untuk berkahwin dengan salah seorang Melayu tempatan. Jadi kata 3 orang laki-laki tadi itu, kalau dengan 2 sahabat kita ini mungkin barangkali nggak tahulah sesuai barangkali sebab kedua-dua jadi belum kawin lagi, ya kan? Nah, pada kita gurau aja. Jadi kata yang 2, iyalah, alhamdulillah lah. Syukur nampak kelihatan mereka itu juga mempesona daripada berbagai aspek berkenalan hanya dalam beberapa menit sudah tergugah jatuh cinta daripada pandangan yang pertama. Masya Allah tabarakallah. Jadi dijebak dikatakan oleh teman yang berdua tadi itu, ini kalau dengan 2 orang teman saya nih kedua-duanya masih bujangan belum kawin. Betul kawat kawin lagi? Belum. Saya belum kawin. Saya belum punya istri. Yang satu juga mengatakan saya tidak punya pendamping hidup. Kedua-duanya berkata seperti itu. Berkata seperti itu jatuh cerai kepada istri di rumah. Alaka zaujaton? Apakah kamu punya istri? Kata dia, lah. Kata dia, tidak. Kalau pada itu dia katakan tidak, maksudnya tidak kawin, tidak berkawin, karena niatnya cerai, maka itu akan jatuh talak. Au qila lahu alaka zaujatun faqala. Tapi kalau pada tu la di situ apa atau udah kawin, kata dia belum. Maksudnya belum kawin 2. Itu cerita lain. Kamu udah kawin belum? Belum lagi. Maksudnya belum kawin dengan orang tempatan. Kawin dengan sesama suku bangsa itu sudah. Kamu udah kawin belum? Belum lagi. Belum berapa? Belum 4. Belum 3, belum 2. Seperti itu. Itu kinayah. Tapi kalau pada tu ditanyakan, kamu udah kawin belum? Terus kata dia, belum lagi. Niat hatinya, karena dia telah menceraikan istri dia, jatuh talak pada seketika itu. Au kata balafzat talaki, fa'innawa bijami dzalika talaka waqa'. Atau dia menulis. Jadi ini selalu ditanyakan. Jatuhkah talak melalui SMS? Melalui tulisan. Dikirim melalui WhatsApp. Jatuhkah talak dalam bentuk tulisan? Kalau pada saya menulis anti talikun talak tuki, aku ceraikan kamu, tersirat niat pada masa menulis tulisan tadi itu, dia tidak baca. Dia tulis saja, tangannya menulis anti mutalakatun. Kalau pada masa dia menulis anti mutalakatun, aku ceraikan kamu, terlihat dalam hatinya nak menceraikan, jatuh talak. Kalau hanya setakat tulisan saja tapi tanpa niat, itu tidak jatuh. Qala wa ilam yanwi lam yaka, kalau dia tidak niat tidak jatuh. Wa in qila lahu talak tamra'atak. Kalau ada lagi orang yang memancing, apakah kamu ceraikan istri kamu? Kata dia iya. Ya walaupun dia belum ceraikan lagi, jatuh talak. Allah. Qala na'am, tuliqat. In qila lahu talak tamra'atak, apakah telah kau ceraikan istri kamu? Atas tujuan agar dia menceraikannya. Jadi kata dia, na'am, iya. Maksudnya iya, aku ceraikan dia. Tuliqat, jatuh talak. Wa idza qala anti talikun wa nawabi iqa'atal qataini aw salasin wa qa'amana wa, kalau pada waktu dia berkata anti talikun, aku jatuhkan cerai kepada kamu, dan diniatkan di dalam hati untuk talak 2, untuk talak 3, jatuh seperti apa yang dia niatkan. Anti talikun itu lapasnya untuk talak 1, tapi niat hatinya untuk talak 2, talak 3, jatuh seperti apa yang dia niatkan. Wa qa'amana wa, begitu juga seperti itu hukumnya segala lafaz sarih daripada talak dan kinayahnya. Hukum. Wa in adhafat talaka ila ba'din min ab'adhiha ila ba'din min ab'adhiha mithlu an qala nisbuki talikun talukat talqatan wahidatan wa kadza idza qala anti talikun nisbat talqatin. Makasih. Abi ngaji dulu. Adik makan ya. Nanti ya. Bagi mama. Wa kadza idza qala anti talikun nisbat talqatin. Apabila seseorang menjatuhkan cerai kepada bagian daripada anggota tubuh istrinya, atau kepada
salah satu daripada organ-organ bagian anggota tubuhnya. Seperti nisfuki talikun, separuh tubuh kamu aku ceraikan. Talukat, maka akan jatuh talak satu. Mungkin dia tak suka dengan telinganya, atau tak suka dengan hidungnya, mungkin tak suka dengan dagunya, atau tak suka dengan kakinya. Jadi kata dia, kaki kamu aku ceraikan kaki kamu. Apakah jatuh talak kepada kaki saja? Tidak, jatuh talak kepada seluruh anggota tubuhnya. Separuh kamu aku ceraikan, jatuh talak kepada kesemuanya. Begitu juga kalau dia katakan, aku ceraikan kamu separuh talak. Tak ada separuh talak, talak itu komplit. Talak tak ada separuh, tidak sepertiga. Kalau talak sepertiga, sesuku 2/3, aku ceraikan satu kerat talak kepada kamu. Tak ada satu kerat, 2 kerat juga tak ada. Separuh, sepertiga, 1/4, maka akan jatuh talak secara sempurna. Wa idza qala anti talikun salasan ila talqatan talukat talqataini aw salasan ila talqataini talukat talqatan. Kalau seorang itu berkata, aku ceraikan kamu dengan talak 3 kecuali 1, jatuh 2. Aku ceraikan kamu dengan talak 3 kecuali 1, jatuh 2. Atau kata dia, aku jatuhkan cerai kepada kamu talak 3 sama dengan yang tadi, kecuali 2, jatuh 1. Talak 3 kecuali 1, jatuh 2. Talak 3 kecuali 2, jatuh 1. Talak 3 kecuali 3, jatuh 3. Kenapa? Kalau talak 3 kecuali 1, masih ada sisa 2. Kalau talak 3 kecuali 2 masih tersisa, maki baki 1. Tapi kalau aku ceraikan kamu dengan talak 3 kecuali 3, itu berarti kata-kata menjadi sia-sia. Tak ada pengecualian sejumlah yang dikecualikan. Saya ada utang dengan kamu Rp1.000, kecuali Rp1.000, itu omong kosong, maka jatuh 3. Qala talukat salasan. Tapi apakah ada orang bercerai macam itu? Ya itulah. Mungkin saja orang bercerai semacam itu karena dia ahli hukum. Mungkin dia bercerai semacam itu karena dia mengerti halal dan haram. Mungkin juga dia ahli bahasa. Nah, praktikan bahasanya tentang istisna dengan mustasna minhu. Wa in qala anti talikun. Kalau dia berkata kamu talak insyaallah au ilam yasha'illah. Anti talikun kalau Allah menghendaki, atau kalau pada Allah tidak menghendaki. Dari mana kita tahu Allah menghendaki ataupun juga tidak? In qala anti talikun insyaallah au illam yasha'illah wa kata illa ayyasha'allah lam tatlu. Kata-kata masyiah yang kita ucapkan setelah tapas, setelah niat, setelah talak, itu akan mengangkat lapas isi mana ucapan yang kita ucapkan. Kalau kita takbir usalli fardhu zuhri arba'akatin mustaqbilal qiblati lillahi taala, Allahu akbar insyaallah. Takbirnya macam tu. Kalau ada dengan seorang niat semacam tu, tidak sah niatnya. Akan terangkat langsung niat yang dia niatkan. Qala lam tatluk. Qala bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu ta'liqut talaqi, dan boleh ta'liq talak dengan beberapa syarat. Wa yajuzu, dan dibolehkan ta'liq talak ala syurutin, atas beberapa syarat. Baik syaratnya itu berkenaan dengan sifat, syaratnya itu berkenaan dengan waktu, atau berkenaan dengan tempat. Kalau kamu pergi ke tempat itu tempat. Kalau kamu berada pada jam itu waktu. Kalau kamu mengaji, itu adalah sifat. Kalau kamu berpakaian seksi depan para tetamu, itu adalah sifat. Dan boleh ta'liq talak atas beberapa syarat. Dan apabila dia ta'liq talak atas suatu syarat dan terdapat syarat tersebut, maka jatuhlah talak ke atasnya. Idza qala li zaujatihi, apabila dia berkata kepada istrinya, li zaujati in hitti fa anti talikun, apabila kamu uzur maka jatuhlah talak ke atas kamu. Talukat begitu dia melihat darah keluar daripada hadapannya.
Fa idza qalat hitu, apabila sang istri mengatakan aku sudah uzur, terus didustakan oleh suami, maka perkataan itu adalah perkataannya dengan sumpah. Jadi kata istri aku sudah uzur, jatuh talak. Kata suami mana betul? Kok cepat sangat? Kalau seandainya tidak dapat dibuktikan, maka pernyataan yang diterima itulah pernyataan daripada sang istri dengan sumpahnya. Wa in qala in hiti padaratuki talikun, kalau dia berkata kalau kamu uzur maka dengan madumu akan jatuh talak, faqala hitu, kata dia aku uzur, terus dia dustakan, maka perkataan yang diterima itulah perkataannya dan tidak jatuh talak kepada ad-darrah atau kepada madunya. Allah. Wa in qala in kharajti bila bi'izni, wa in qala in kharajti illa bi'izni fa anti talikun. Wa in qala, dan apabila suami berkata in kharajti illa bi'izni, apabila kamu keluar illa bi'izni ay bighairi izni, apabila kamu keluar tanpa izin daripadaku, apabila kamu keluar, arti daripada illa bi'izni maksudnya bighairi izni, apabila kamu keluar tanpa izin daripadaku, fa anti talikun, maka akan jatuh talak ke atas kamu. Summa adinalah fil khuruj, kemudian dia izinkan si dia untuk keluar. Qala fa kharajat. In qala in kharajti illa bi'izni fa anti talikun, kemudian dia izinkan istrinya untuk keluar, falaha fil khuruji marratan, kemudian dia izinkan istrinya untuk keluar satu kali, fa kharajat summa kharajat ba'da dzalika bila izni lan tatluk. Suami mengatakan kamu tidak boleh keluar tanpa izin daripadaku. In kharajti, kalau kamu keluar tidak boleh tanpa kebenaran daripadaku. In kharajti, kalau kamu keluar tanpa izin daripadaku, maka aku jatuh talak ke atasmu. Kemudian dia izinkan untuk keluar satu kali. Summa adinalah fil khuruji marratan fa kharajat, maka dia pun keluar. Kemudian dia keluar kembali setelah itu, setelah perizinan yang pertama. Qala lam tatluk. Ini agak susah untuk kita praktikkan dalam bahasa kita. Sebab dalam bahasa Arab ada perbedaan syarat dengan in dan juga dengan iza. Antara in dengan kullama. Kalau kata si suami, apabila kamu keluar tanpa izinku, maka akan jatuh talak ke atas Anda. Kamu tidak boleh keluar tanpa izinku. In kharajti, apabila kamu keluar tanpa izinku, maka akan jatuh talak kepada kamu. Terus suami mengizinkan kepada istrinya untuk keluar. Beberapa waktu kemudian terus istri keluar kembali tanpa izin daripada suaminya, jatuh talak? Tidak jatuh. Sebab kata-kata in apabila. Kata-kata in di situ itu hanya untuk satu kali sahaja. Jadi dengan diizinkan, maka kata-kata itu sudah terungkai. Beda kalau pada waktu suami mengatakan kullama. Qala wa in qala kullama, tiap kali kamu keluar maka harus dengan kebenaran daripadaku. Nah, kalau ada tiap kali, maka tiap kali dia keluar dia kena minta izin. Kalau dia tidak mendapatkan izin, maka akan jatuh talak ke atasnya. Kullama kharajti bila izni fa anti talikun, fa bi ayyi marratin, kali yang mana pernah saja dia keluar tanpa izin akan jatuh talak ke atasnya. Wa in qala mata, apabila
jikalau, kullama, tiap kali. Sekarang kata dia mata. Wa in qala mata waqa alaiki talaki fa anti talikun qablau salasan. Apabila jatuh talak ke atas kamu, maka akan jatuh talak sebelumnya itu dalam talak 3. Terus dia berkata setelahnya itu anti talikun. Talukat al-munajjas faqat, maka jatuh talak yang ditanjisnya saja dan tidak jatuh talak mu'allaq. Sebab di sini ditaklilkan kalau jatuh talak yang munajjas, kalau jatuh talak yang mu'allaq, laqtata alla yaqa'al munajjasu, maka itu mengakibatkan talak yang ditanjis tidak akan jatuh. Sebab dia sudah jatuh talak 3, maka tidak ada talak yang menyusul. Dan apabila tidak jatuh talak yang munajjas, tidak jatuh juga talak al-mu'allaq, maka akan menjadi rusaklah fafsada alaihi babut talak. Ini ta'lil panjang, itu tidak perlu. Wa man allaqa summa qala ba'da dzalika anti talikun taluqatil munajjasatu faqat. Maksudnya yang jatuh itu hanya talak yang diucapkan pada seketika itu, bukan talak yang ditalik akan jatuh talak 3 sebelumnya. Itu yang ditalik. Terakhir, waman allaka bi fi'li nasifa fa'ala nasian au mukrahan lam yaqa'. Barang siapa mentalik talak dengan perbuatan dia sendiri terus dia lakukan secara terlupa juga secara terpaksa, maka tidak jatuh talak ke atasnya. Dan apabila dia talik talak atas perbuatan daripada orang lain, seperti kalau Z masuk ke rumahnya, maka akan jatuh talak ke atas diri kamu. Padahal terus dia masuk sebab dia mengetahui dengan ta'liq talak juga setelahnya dzakiran lahu aw nasiyan wa kana ghairu mubalin bihinsihi taluqat. Ini memerlukan waktu yang agak sedikit panjang. Kita akhiri. Dan barang siapa menta'liq talak dengan perbuatan dia sendiri. Abang jangan merokok lagi bang. Udahlah abang dah tobat dah. Abang dah tak mau dah. Bang yang benar nih. Malam tu pun abang cakap macam tu juga. Abang dah tobat dah. Dah lagi ke situ. Jangan lagi simbang dengan dia. Jangan lagi bersama dengan wanita itu. Jadi kata si laki-laki itu, kalau aku simbang balik dengan dia, maka akan jatuh cerai kepada kamu. Mengancam. Atau nasihat itu daripada teman-temannya. Udahlah kawan, usahlah. Itu MS kamu. Udahlah, berhentilah. Jangan lagi merokok. Jangan lagi jumpa dia. Jangan lagi simbang dengan dia. Jadi kata dia, kalau saya masih juga merokok, kalau masih juga saya simbang dengan dia, kalau masih juga saya jumpai dia, akan jatuh talak pada istri aku. Jadi dia talak istri itu kepada perbuatan dia sendiri. Kalau dia masih juga bersimbang, akan jatuh talak kepada istri dia. Terus dia lakukan perkara tadi itu secara tidak disengaja. Tanpa dia sadari, dia tersimbang. Tanpa dia sadari, ternyata dia buat kembali. Atau secara terpaksa, dipaksakan, diikrah mukrahan dalam keadaan dipaksa. Lam tatluk, tidak jatuh. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. InsyaAllah kita berjumpa kembali nanti malam dengan mengikuti beberapa soalan, pertanyaan daripada sahabat-sahabat kita. Pada pukul 9 malam kita berzikir dalam 25 ke 30 menit sebelum kita lanjutkan dengan sisi interaktif, itu dengan sisi soal jawab. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa nih? Oke, makasih. Nah, bawa dalam. Dah, kita tutup.